Hi, hello, namaste. This is Dr. Sanjay Gaikwad, author, orator and college teacher. फ्रेंड्स, एज यू नो दैट, जैसा कि आपको पता है, डॉक्टर संजय गायकवाड़ ये यूट्यूब चैनल पे हम 12वीं कक्षा का इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा टेक्स्ट बुक देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. एंड टुडे वी आर एट द एंडिंग पार्ट, concluding part of the textbook, that is 4.4, and the title of the novel is The Sign of Four. And this novel is a detective novel. आणि डिटेक्टिव नॉवेलचा जर अभ्यास करायचा असेल तो हमें एक्सट्रीमली अटेंटिव होना चाहिए, मेटिकुलस होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ वन कैरेक्टर विद द अदर कैरेक्टर, दिस इंसिडेंट with that incident and that incident with those incidents and so on. ओके, तर तुम्हाला जर हे डिटेक्टिव्ह नॉव्हेल, डिटेक्टिव्ह म्हणजे गुप्तहेर, आणि कुठले तरी काही क्राईम घडलेला असतो, त्या क्राईमचा शोध लावायचा असतो, वेगवेगळ्या क्ल्यूजवरती डिटेक्टिव्ज काम करत असतात, आणि संपूर्ण वाङ्मयामध्ये, साहित्यामध्ये, जगाच्या साहित्यामध्ये, डिटेक्टिव्ह स्टोरीजमध्ये शेरलॉक होम्स नावाचं कॅरेक्टर हे जगप्रसिद्ध आहे. And the creator of that character is the author of this novel, that is Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. हे याचे लेखक आहे. म्हणून सगळं माहिती करून घेण्यासाठी, म्हणून सर्व माहिती करून घेण्यासाठी तुम्ही अत्यंत अटेंटिव्ह असणं गरजेचं आहे. प्रत्येक मुद्दा व्यवस्थित क्लिअर केलेला आहे, कन्सेप्ट क्लिअर केलेली आहे, म्हणून वेळ खूप लागलेला आहे. अरे, नॉव्हेल लिहायला वर्षानुवर्ष लागतात, तुम्हाला 1-1.5 तास दिल्यानं काय होणार आहे? आणि ॲक्च्युली दॅट इज फॉर आवर एन्जॉयमेंट, दॅट इज फॉर आवर लर्निंग, दॅट इज फॉर आवर डेव्हलपमेंट, आणि त्यासाठी तुम्ही तो वेळ द्याल असा आशावादसुद्धा मी सुरुवातीलाच व्यक्त करतो. आणि वेळ वाया न जाऊ देता लागलीच आपण हे जे नॉव्हेल आहे, या नॉव्हेलच्या अत्यंत महत्त्वाच्या ज्या काही ॲस्पेक्ट्स आहेत त्या ॲस्पेक्ट्सचा आपण मागोवा घेणार आहोत. बिफोर दॅट I request you, don't forget to subscribe the channel, to like the video and to share the video. Let's get started. It's topic number 4.4 and the title is The Sign of Four. The Sign of Four is a novel, and this novel is written by Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. And what is the duration of this Sir Arthur Ignatius Conan Doyle? 22 May 1859 to 7 July 1930. Who was this novelist? He was a British writer, British लेखक आहेत, who created the character Sherlock Holmes. Look, in the very first line, the information about this author is given that he is the creator. निर्माता आहेत ते. कशाचे? The character, व्यक्तिरेखेचे. And what is the name of the character? Sherlock Holmes. It means that Sherlock Holmes is the world famous character in crime fiction, and this is a character created by Sir Arthur Ignatius Conan Doyle. Okay, originally a physician. My God, look, this author is not originally a writer, but he was a physician, doctor. He was a physician. In 1887 he published a study in Scarlet, the first of 4 novels and more than 50 short stories about Holmes and Dr. Watson. अनेक novels आणि short stories त्यांनी लिहिल्या. The Sherlock Holmes stories are generally considered milestones, very important landmark in the field of crime fiction. Crime fictionच्या क्षेत्रामध्ये शेरलॉक होम्सच्या ज्या स्टोरीज आहेत त्या स्टोरीज या माइलस्टोन्स म्हणून, मैलाचा दगड म्हणून बनून राहिलेल्या आहेत. ओके, Doyle was a prolific writer. This author was a prolific writer. Prolific, that is generative, विपुल, उत्पादनशील, creative writer. Other than Holmes stories, Sherlock Holmesच्या स्टोरीज शिवाय his works include fantasy. What does his work include? Fantasy, that is imagining thing, kalpanaramya. Fantasy, science fiction stories about Professor Challenger, and humorous stories of the Napoleonic soldier Brigadier Gerard, as well as plays, romances, poetry, non-fiction and historical novels. Look,
हाऊ इज ही अ प्रोलिफिकल रायटर? प्रोलिफिक कसा आहे, विपुल असा लेखक कसा आहे, तर फॅन्टसी स्टोरीज, सायन्स फिक्शन्स, देन ह्युमरस स्टोरीज, विनोदी कथा, देन प्लेज, नाटकं, रोमांसेस that is associated with love, poetry, non-fiction and historical novels are penned by Doyle. So he is called as prolific writer. Okay. One of the Doyle's early short stories, J. Habakkuk Jeffson's statement, helped to popularize the mystery of the Mary Celeste. The Sign of Four is the second novel of Arthur Conan Doyle in which Sherlock Holmes and Dr. Watson solve the mystery, रहस्य सोडवतात. म्हणजे द साइन ऑफ फोर इज द सेकंड नॉव्हेल पेन्ड बाय आर्थर कॉनन डॉयल. आणि त्या नॉव्हेलमध्ये काय आहे, तो उसमें क्या है, तो शेरलॉक होम्स जो डिटेक्टिव है, मेन डिटेक्टिव, एंड हिज फ्रेंड डॉक्टर वॉटसन, दे वो सॉल्व करते हैं. क्या सॉल्व करते हैं? मिस्ट्री, रहस्य. ये रहस्य जो है वो है हिडन ट्रेजर, छुपा हुआ खजीना. छुपे हुए खजीने का राज खोलते हैं. एंड मर्डर, और मर्डर का भी राज इस नॉवेल में खोलते हैं. मेजर कैरेक्टर्स, शेरलॉक होम्स, मेरी मॉर्सन, थर्डो शॉल्टर, टॉबी, जॉन वॉटसन, मेजर शॉल्टर अँड टोंगा. शेरलॉक होम्स हा डिटेक्टिव्ह आहे, त्याचा मित्र आहे तो आहे वॉटसन, डॉक्टर वॉटसन आहे. त्यानंतर मेरी मॉर्स्टन ही लेडीज आहे आणि तिच्यापासूनच ही केसला सुरुवात होते. आणि मेजर शॉल्टो जो आहे, तो मेजर शॉल्टो हा मिस्टर मॉर्स्टनचा म्हणजे मेरी मॉर्स्टनच्या वडिलांचा मित्र आहे. सो दीज आर सम ऑफ द मेजर कॅरेक्टर्स. ओके. आउटलाइन ऑफ द नॉवेल. व्हाट इज द आउटलाइन ऑफ द नॉवेल? नॉवेल की आउटलाइन क्या है? The novel begins with Holmes and Dr. Watson engaged in a discussion when Mary Morstan, a young woman who desires Holmes' advice, soon visits the two at their place. सुरुवात केव्हा होते कादंबरीची? तर जेव्हा डिस्कशन चालू आहेत. बिटवीन whom? Between Mr. Holmes, that is Sherlock Holmes, and Dr. Watson. They were engaged in discussion. That time who comes? Mary Morstan. Who is this Mary Morstan? A young woman. And what does she desire? What does she want? क्या चाहिए उसे? Advice, सलाह चाहिए, सलाह मशवरा चाहिए. किसका चाहिए? तो होम्स का. So she comes at their place. During the meeting, Mary tells that after her father disappeared under mysterious circumstances some 10 years ago. क्या बताती है मेरी? कि मेरे पिताजी 10 साल पहले क्या हुआ है, तो डिसअपियर हुए हैं, अदृश्य हुए, लापता हुए हैं. लेकिन कैसे सिच्युएशन में? मिस्टेरियस सर्कमस्टन्सेस, रहस्यमय परिस्थितीमध्ये. सी बिगॅन रिसिविंग अ लार्ज पर्ल, आणि तिला एक मोठा पर्ल त्या ठिकाणी भेटत असतो. मिस्टेरियस दॅट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड, गूढ परिस्थिती, आणि पर्ल दॅट इज मोती. तिला एक मोती मिळत असतो. इन द मेल ऑन द सेम डे ऑफ एवरी ईयर. एक मेल आता है और उस मेल में सेम डे को उसे एक पर्ल दिया जाता है, मिलता है. सी टेल्स दैट सी हैज़ रिसीव्ड अ लेटर इंस्ट्रक्टिंग हर टू गो विद द अकम्पनीमेंट ऑफ 2 फ्रेंड्स टू लेसियम थिएटर. अभी क्यों आई है फिर? तो अभी उसको एक लेटर मिला है. लेटर में क्या लिखा हुआ है? तो उसको मिलने के लिए बोला है. कहाँ पे? तो लेसियम थिएटर में. और उसके साथ वो कौन ला सकती है? अकम्पनीमेंट ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 दोस्त वो ला सकती है. द लेटर गिव्स हिम अ हिंच. वो लेटर उसको हिंट देता है, इशारा देता है. क्या? दैट सम इनजस्टिस हैज़ बीन डन टू हर. उसके साथ अन्याय हुआ है, ये बात वो लेटर में लिखी हुई रहती है. होम्स एंड वॉटसन एग्री टू अकम्पनी मेरी. मेरी के साथ में जाने के लिए होम्स एंड वॉटसन एग्री, दे आर रेडी. सुन Watson and Mary are attracted to one another and a love story begins between Watson and Mary. And they will marry later, but we will see it later. Okay. When the three are heading to the Lyceum Theatre, जब तीनों जा रहे थे लिसियम थिएटर की ओर, Holmes, Watson and Mary, they are whisked away in a darkened carriage to a strange house.
कहाँ पे लेके गए हैं? तो डार्क एंड स्ट्रेंज हाऊस में. व्हिस्क्ड अवे, मूड समवन अवे रॅपिडली, पटकन घेऊन गेलेले आहेत. दे क्विकली टूक देम टू द स्ट्रेंज हाउस. विदिन दे फाइंड एन एक्सेंट्रिक जेंटलमैन नेम्ड थाडोस शॉल्टो. वहाँ पे उनको एक एक्सेंट्रिक, विक्षिप्त असा एक जेंटलमैन भेटतोय. अँड द नेम ऑफ दॅट जेंटलमैन इज थाडोस शॉल्टो. ही रिव्हील्स दॅट not only has Mary's father died, but also she is partial here to a great hidden treasure. ये थॉडोस शॉल्टो क्या बताता है उनको? दो रहस्य खोल देते हैं. नंबर 1, that Mary's father is no more, he is dead. And other thing, she is a partial heir, she is here, ती एक हेअर आहे, इनहेरिटर, उत्तराधिकारी, वारस आहे. कशाचं? किती? तर पार्शल दॅट इज एक्झिस्टिंग ओनली इन पार्ट, आंशिक, काही अंशी ती उत्तराधिकारी आहे. कशाचा? टू अ ग्रेट हिडन ट्रेजर दॅट इज रिपरेटर, खजिन्याचा. थाडस गोज ऑन टू एक्सप्लेन दॅट हिज फादर ऑलवेज लिव्ड इन फिअर ऑफ मेन विथ वुडन लेग्स अँड ऑन ऑकेजन स्ट्रक आउट ॲट परफेक्ट स्ट्रेंजर्स हू वेअर सो हँडिकॅप्ड. थाडोस शॉल्टो काय सांगतो की त्याचे जे वडील होते ते नेहमी भीतीमध्ये राहायचे. आणि विशेषतः विच मेन वॉज ही फियरिंग मोर? अ मैन विथ वुडन लेग्स. जिसके पैर लकड़ी के थे उसको अक्सर डरा करते थे. एंड ऑन ऑकेजन, एट स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, स्ट्रक आउट, उसको स्ट्रक हुआ है. बोले तो ही हैज़ बीन डैमेज्ड एट परफेक्ट स्ट्रेंजर्स, जो पूर्णपणे स्ट्रेंजर आहे, अनोळखी. हू वर सो हँडिकॅप्ड, आणि जो ही हँडिकॅप्ड असतो त्याला पाहून ते एका विशिष्ट ऑकेजनला स्ट्रक झालेले आहेत, शॉक त्यांना मिळालेला आहे. ऑन हिज डेथबेड द एल्डर शॉल्टो रिवील टू हिज सन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेजर का राज बताते हैं. कौन? एल्डर शॉल्टो. दिस इज मेजर शॉल्टो. किनको बताते हैं? हिज सन्स. 2 sons were there. One of them is थाडोस शॉल्टो. But just before he could tell them where it was, जब राज बताने वाले थे वो खजीना कहाँ छिपा है, उस स्थिति में क्या होता है? द फेस ऑफ अ बियर्डेड मैन अपीयर्ड. एक चेहरा उनके सामने आ जाता है. एंड हाउ इज द फेस ऑफ दैट मैन? बियर्डेड, दाढ़ी वाला. इन द विंडो, खिड़की में से. एंड द ओल्ड मैन सफर्ड अ फैटल हार्ट अटैक. एंड द मैन इज नो मोर. हु इज नो मोर? एल्डर शॉल्टो. जब बताने वाला था राज कि खजीने का राज ये है और खजीना कहाँ है, एग्जिस्टेंस बताने वाला था, तब क्या हुआ? तो विंडो में से कौन दिखाई दिया? द फेस ऑफ अ बियर्डेड मैन. एक दाढ़ी वाला आदमी का चेहरा दिखाई दिया और उससे उसको क्या आ जाता है? फॅटल हार्ट अटॅक, प्राणघातक हृदय विकाराचा झटका त्यांना इथे आलेला आहे. कदाचित हेच कारण असावं की ते वुडन लेग असणाऱ्या व्यक्तीला ते घाबरत असावं, आणि हा जो बियर्डेड आहे दाढीवाला त्याचे कदाचित ते पाय वुडन लेग्स असू शकतात. ओके. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ नोट वॉज फाउंड अफिक्स्ड टू द बॉडी. इट रेड साइन ऑफ 4. वो बॉडी के पास में एक नोट, एक चिट्ठी लिखी हुई मिलती है. अफिक्स्ड दैट इज स्टिक्ड, अटैच, लावलेली. एंड व्हाट वॉज रिटन ऑन दैट? साइन ऑफ 4. And what is the title of our novel? Sign of 4. चौघांचं खून, चौघांची निशाणी म्हणूया किंवा चौघांची सही म्हणूया. थाडोस प्रोसीड्स टू एक्सप्लेन दॅट आफ्टर सर्चिंग फॉर इयर्स फॉर द ट्रेजर. खजिना सांगितला, खजिना आहे, एक्झिस्टन्स सांगणार, तेवढ्यात वडील गेले. मग थाडोस काय केलेलं आहे? त्यांनी सर्च केलेलं आहे. सर्च फॉर इयर्स, वर्षानुवर्ष, फॉर द ट्रेजर, त्या खजिन्याचा. His brother Bartholomew discovered it. Good. Look, Thaddeus is there, and who is his brother? Bartholomew. It means that हा जो शॉल्टो आहे त्या शॉल्टोचे हे 2 मुले आहेत, थॉडोस अँड बार्थोलोमेव. डिस्कवर इट इन अ हिडन अटैक इन द फैमिली हाउस. उनके फैमिली हाउस में वो है, ऐसा पता इस बार्थोलोमेव को लगता है. ऑन हिज डेथ बेड द ब्रदर्स फादर मेड देम स्वियर. डेथ बेड पे थे वो, तब उन्होंने उनको स्वियर किया था. मेक अ सॉलेम स्टेटमेंट, शपथ लेना. उन्होंने कसम खाई थी क्या?
दे वुड शेयर द ट्रेजर विथ मेरी मॉर्स्टन। वो उस ट्रेजर क्या करेंगे, तो शेयर करेंगे, शेयर डिवाइड करेंगे, किसके साथ, मेरी मॉर्स्टन उसके साथ। हु हैज सम अननोन क्लेम इन द फॉर्चून, ये जो फॉर्चून है बोले तो ट्रेजर है खजिना, उसमें उसका भी अननोन क्लेम है, अननोन क्लेम माहीत नसलेला अधिकार आहेत. थर्डोस कॉन्क्लुड्स बाय entreating, requesting the three to accompany him to the family estate where they will divide up the fortune that is treasure. आणि मग थर्डोस त्यांना रिक्वेस्ट करतो की दे थ्री मीन्स हू, शेरलॉक होम्स, डॉक्टर वॉटसन अँड मेरी मॉर्स्टन, त्यांनी काय करावं तर अकंपनी हिम, त्याला साथ द्यावी, टू द फैमिली इस्टेट पे जहाँ पे उसको फॉर्चून मिलने वाला है, ट्रेजर मिलने वाला है, वहाँ पे वो क्या करेंगे, दे विल डिवाइड द ट्रेजर, वहाँ पे वो जो ट्रेजर है वो आपस में बांट लेंगे, क्योंकि पिताजी ने उन्हें स्वीयर दी थी, कसम दी थी कि मेरी मॉर्सन को भी उसमें शामिल किया जाए। ये डेथ से पहले हुआ था और बताने वाले थे पता, तो वही क्या हुआ, खिड़की में से कौन दिखाई दिया, बेयर डेड मैन, and he suffered a fatal heart attack. In that attack, that elder Sholter is no more. Okay. When they arrived at the family estate, the three find a shaken housekeeper. Family estate चे वरती आलेले आहेत they means what, थर्डहाऊस, मेरी मॉर्स्टन, शेरलॉक होम्स आणि वॉटसन. ते आल्यावर काय बघितलंय, शेकन हाऊसकीपर हू क्लेम्स दॅट, घाबरलेली हाऊसकीपर नौकरानी भेटलेली आहे, अँड सी क्लेम्स दॅट बार्थोलोमेव हैज़ नॉट एमर्ज्ड फ्रॉम हिज लॉक्ड रूम ऑल डे. वो बताती है कि बार्थोलोमेव उसके रूम से एमर्ज्ड, बाहर नहीं आया है, ऑल डे, पूरा दिन भर. होम्स एंड वॉटसन पियर थ्रू द की होल ऑफ द रूम. होम्स और वॉटसन, होम्स तो डिटेक्टिव है और उसका साथ देने वाला है वॉटसन, वो क्या करते हैं, पियर दैट इज बारीक नजरेने पाहणे, थ्रू द की होल ऑफ द रूम एंड फाइंड एन अननेचुरल ग्रीनिंग फेस. क्या दिखता है वहाँ पे, तो फेस दिखता है, फेस, चेहरा दिखता है, ग्रीनिंग फेस, ग्रीनिंग दैट इज स्माइल ब्रॉडली, जोराने हसणारा चेहरा दिसतोय. लियरिंग ॲट देम, लियरिंग दॅट इज लुकिंग अनप्लेजंटली ॲट समथिंग, तो चेहरा त्यांना दिसतोय. ब्रेकिंग डाऊन द डोअर, दे ब्रेक द डोअर, दे फाइंड द बॉडी ऑफ बार्थोलोमेव. माय गॉड, हियर इज द murder of Bartholomew. And who is this Bartholomew? Son of that Sholto, elder Sholto, and brother of Thaddeus. ज्या थॉडोसने या तिघांना बोलवलेला आहे त्याचा हा भाऊ. अ पॉइजन्ड थॉर्न लॉज्ड इन हिज नेक. कैसा हुआ है उसका मृत्यू, तो पॉइजन्ड थॉर्न दैट इज काटा, विषाचा काटा, लॉज्ड, फियर्स्ड इन हिज नेक, त्याच्या मानेमध्ये खुपसलेला होता विषारी काटा. आफ्टर इन्वेस्टिंग फॉर सम टाइम, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स कॉन्क्लूड्स दैट टू पर्सन्स, छानबीन के बाद यह पता चलता है होम्स को, वह निष्कर्ष निकालता है, टू पर्सन्स वर देयर, वहाँ पे दो लोग थे. वन ऑफ हुम हैड अ वुडन लेग, जिसमें से एक के जो पैर है वो वुडन के है, लकड़ी के है. committed the crime, and they have committed the crime, they have murdered Bartholomew. According to Holmes, the second person was an especially interesting individual. दूसरा जो है उसके साथ में एक तो था जिसके पैर लकड़ी के थे और दूसरा जो है वो इंटरेस्टिंग इंडिविजुअल है, बस अलग है. It also becomes apparent that the murderers have stolen the Agra treasure. और उन्हें ये भी पता चलता है कि जो ट्रेजर है, जो फॉर्चून है, फॉर्चून उन्होंने चुराया है. अँड द नेम ऑफ दॅट ट्रेजर इज ॲग्रा ट्रेजर. आग्राचा खजिना त्यांनी लुटला आहे, औरंगजेबाचा आग्रा, माइट बी दिस. ओके. वन ऑफ द होम्स's डिडक्शन्स रिव्हील्स दॅट द वुडन लेग्ड मॅन स्टेप्ड इन क्रिओसोट ड्युरिंग हिज एस्केप. होम्सचं आणखी एक जे डिडक्शन आहे, कॉन्क्लुजन आहे, इथं सबट्रॅक्टिंग, वजावट, काय स्पष्ट केली की वुडन लेग्ड मैन स्टेप्ड इन क्रियोसोट ड्यूरिंग हिज एस्केप. जब छूटते थे तो वो काय पे चला था, तो क्रियोसोट दैट इज टार, डांबर, तेलकट भाग आहे त्याच्यावरनं तो चाललेला आहे. त्याच्यावरनं होम्सनं अंदाज काढलेला आहे की इसके पैर लकड़ी के है और दूसरा जो है उसके पैर छोटे हैं.
Following up on this lead, Holmes and Watson borrow a dog to follow the scent. तो सेंट, तो वास, तो गंध लक्षात घेण्याकरिता तेथे श्वानाला आणला जातं, कारण डॉग इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह बाय हिज नोज. देयर सर्च लीड्स देम टू द एज ऑफ द थेम्स. वो कुत्ता कहाँ लेके जाता है? थेम्स के एज पे. एज दैट इज बैंक, मार्जिन, वर्ज, काठ, किनारा. कशाचा किनारा? थेम्स. थेम्स इज अ रिवर. वेयर इट इज़ क्लियर द टू क्रिमिनल हायर्ड अ बोट. वहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि दोनों क्रिमिनल्स ने क्या किया है, तो एक बोट हायर की है. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज होम्स रिक्रूट्स हिज बेकर स्ट्रीट इरेग्युलर्स, अ गँग ऑफ स्ट्रीट अर्चिन्स. स्ट्रीट अर्चिन्स दॅट इज यंग अँड नॉट स्ट्रीट बॉयज. रस्त्यावरची उन्हाळ तरुण मुले आहेत, त्यांना त्यांची रिक्रूट करतो आहे होम्स, म्हणजे कामाला लावतो आहे, म्हणजे त्यांना पैसे वगैरे तो त्या ठिकाणी देतो आहे. कशासाठी? टू सर्च द रिव्हर फॉर द बोट. ते बोट जे आहे तिचा शोध घेण्यासाठी. व्हेन दीज एफर्ट्स फेल, होम्स इन डिस्गाइज. ये जे फेल होते तो होम्स क्या कहता है? डिस्गाइज, क्लॉक, सोंग घेऊन, मेक्स अ सर्च हिमसेल्फ अँड डिस्कवर्स दॅट द बोट, द अरोरा, हॅज बीन camouflaged. And he discovers, what does he discover? That there is the boat, and the name of that boat is the Aurora, and has been camouflaged. Camouflaged, that is hide the presence of something. उसमें कुछ वो छिपाते हैं, बस ये बात उसको समझ में आती है. किसको? होम्स को. डिस्गाइज में, सोंग घेऊन, तो वेषांतर करून ही गोष्ट शोधून काढतो आहे. That night, Holmes, Watson and several officers pursue the Aurora in a police barge. वो पुलिस की मदद लेते हैं और क्या करते हैं? परस्यू दैट इज चेस, फॉलो, पाठलाग करते हैं. काय का? अरोरा. अरोरा इज द बोट. कौन सी बोट में? तो पुलिस बोट, बार्ज, दॅट इज फ्लॅट बॉटम बोट, होडी, त्याच्यामध्ये ते पाठलाग करतात. दे ग्रॅज्युअली ओव्हरटेक द बोट. दॅट बोट, विच बोट? अरोरा बोट. विच कंटेन्स, कि जिसमें है व्हाट? अ वुडन लेग्ड कैप्टन. Yes, they were in search of wooden-legged man, and here they got wooden-legged captain and a small pygmy native from the Andaman Islands. देखो, दो आदमी की तलाश थी, उसमें से एक वुडन लेग का थी और दूसरा और एक था, तो यहाँ पे वो उनको पिग्मी मिलता है. पिग्मी मानुस, वो नेटिव था, सिटीजन्स था. कहाँ का? अंडमान आइलैंड्स, अंडमान बेटावरचा. The native attempts to shoot Holmes. Native means this pygmy. Attempts to shoot Holmes with a blowpipe. Blowpipe, that is लांब नळीचे साधे शस्त्र. ब्लोपाईपनं त्याला शूट करायचा प्रयत्न करतो. कुणाला? होम्सला. And is consequently shot down. उसे मार दिया जाता है by both Holmes and Watson. The Aurora runs aground and the wooden-legged man becomes entrapped, that is catch in a trap, सापळ्यात अडकवणे. In the mud, subsequently he is captured. वो कैप्चर किया जाता है, पकड़ लिया जाता है. कौन? he that is wooden legged man is captured by Holmes and Watson with the help of police. The wooden legged man, whose name is Jonathan Small. What is the name of this wooden legged man? Jonathan Small is brought back to Baker Street. Baker Street पे उसके घर पे लेके जाते हैं. Along with an iron box, उसके साथ में एक आयरन बॉक्स भी है, एक बक्सा है, लोखंडी बक्सा, which was found on the boat. बोट में जो मिला था. Captain Small proceeds to relay the story of the Agra treasure. और यहाँ पे बैक में जाते हैं, ये आगरा ट्रेजर की स्टोरी सुनाने को लगता है. कौन? कैप्टन स्मॉल. Who is this Captain Small? That is Jonathan Small. Who is this Jonathan Small? That is wooden-legged man, जिसके तलाश में होम्स और वॉटसन थे. कैप्टन स्मॉल प्रोसीड्स टू रिले, और रिले करता है. रिले दैट इज पुनः प्रक्षेपित करने. स्टोरी ऑफ आगरा ट्रेजर विच बिगैन व्हेन ही वॉज स्टेशन्ड एज अ फोर्ट्रेस गेटकीपर इन इंडिया. वो फोर्ट्रेस गेटकीपर था. फोर्ट्रेस दैट इज किल्ला, गढी, गढीवरचा गेटकीपर आहे, रखवालदार आहेत इंडियामधला. दॅट इज आग्रा फोर्ट. स्मॉल एक्सप्लेन्स दॅट ही वॉज अप्रोच्ड बाय 3 अरब गार्ड्स. स्मॉल एक्सप्लेन करता है, स्पष्ट करता है कि
3 अरब गार्ड उसके पास आए एंड ऑफर्ड अ शेयर, उन्होंने उसको एक शेयर ऑफर किया। अ ग्रेट फॉर्च्यून, बहुत बड़ी एक रकम, बहुत बड़ा खजाना। इफ ही वुड हेल्प देम मर्डर द मैन हु कैरिड इट, अगर वो उन्हें मदद करता है तो काय के लिए? टू मर्डर हुम? द मैन, विच मैन? द मैन हु वॉज कैरिंग द फॉर्च्यून, जो फॉर्च्यून जो ट्रेजर कैरी कर रहा था उसको मारने में अगर वो मदद करता है। कौन मदद करता है? ये स्मॉल। तो 3 अरब गार्ड थे, वो उसको शेयर दे देंगे। ओके, स्मॉल एग्रीड एंड दिस जोनाथन स्मॉल एग्रीड, ही बिकेम एग्रीड। व्हेन द मॅन अँड इमिशरी फ्रॉम अ वेल्दी शेख, आणि जेव्हा तो मॅन, कोणता मॅन? इमिशरी, इमिशरी दॅट इज मेसेंजर, दूत, निरोप्या आला कुठून? फ्रॉम अ वेल्दी शेख, वेल्दी संपत्तीवाला, श्रीमंत, शेख, द चीफ ऑफ अरब फॅमिली, तेथून आला. अराइव्ड द 3 अरब्स मर्डर्ड द मॅन, तिघांनी त्याचा मर्डर केला, अरब्स. ॲज स्मॉल ब्लॉक्ड हिज एस्केप, स्मॉलने क्या किया? तो ब्लॉक किया, अटकाव केला त्याच्या सुटकेचा. कारण तो काय होता? स्मॉल गेटकीपर एट अ फोर्ट्रेस, उसने उसको जाने नहीं दिया होगा, इसलिए दे दिस 3 men could murder that emissary. ओके, द 4 कंस्पायरेटर्स, 4 वो 3 अरब थे. ओके, 3 अरब्स, 3 अरब्स and this Jonathan Small, now they became 4 conspirators. Conspirators, that is potters, cut, रचणारे. Hid, hid that is the past tense of hide, the treasure, खजाना छुपा दिया. But soon after were arrested for the murder of the emissary. लेकिन जो इमिसरी का जो मर्डर था, अभी देखो ये दूसरा मर्डर है, दूसरा नहीं, ये पहला मर्डर है. अपन ने जो देखा है बार्थोलोमेव का, वो दूसरा है. ये इमिसरी के मर्डर में सून आफ्टर वर अरेस्टेड, उनको अरेस्ट किया गया, 4 को भी, चारों को भी. ओके, स्मॉल वॉज सेंट टू अ पिनल कॉलोनी ऑन द अंडमान आइलैंड्स. जो स्मॉल, दैट इज जोनाथन स्मॉल, अ मैन विथ वुडन लेग, कहाँ भेजा गया? पिनल कॉलनी. पिनल दॅट इज इन्व्हॉल्विंग पनिशमेंट, दंड, शिक्षेसंबंधी. अंदमानच्या बेटावरती काळ्या पाण्याची शिक्षा म्हणूया. ओके, तेथे पाठवलेलं आहे शिक्षेसाठी. वेअर ही मॅनेज्ड टू बी फ्रेंड अ नेटिव, वहाँ पे वो बी फ्रेंड हो गया. एक्ट एज अ फ्रेंड, मित्रत्वाने वागणे. अ नेटिव, टोंगा, टोंगा उसका दोस्त बन गया. हु बिकेम हिज लॉयल कंपेनियन, नॉट ओनली फ्रेंड बट लॉयल, निष्ठावान त्याचा साथी तो झालेला है. स्मॉल ब्राइब्ड 2 ऑफ द गार्ड्स ऑन द आइलैंड, स्मॉल ने वहाँ पे भी क्या किया? तो ब्राइब किया, रिश्वत दे दी. किसको? 2 गार्ड्स को, ऑन द आइलैंड, वही बेट पे. शोल्टो एंड मॉटसन, उन दोनों का नाम क्या है? तो एक है शोल्टो और एक है मॉटसन. ये शोल्टो कौन? और थाडोस, और जिसका मर्डर हुआ बार्थोलोमेव, ये दोनों के पिताजी शोल्टो, एल्डर शोल्टो एंड मॉटसन. एंड हु इज दिस मॉटसन? मैरीज फादर, जो मैरी लेके आई है ये केस, जिसको हर वो स्पेसिफिक डेट पे एक पर्ल मिलता है, मोती मिलता है, वो जाती है होम्स और वॉटसन के पास, वहाँ से एक किस्सा, ये केस शुरू होती है. तो ये अंडमान में ये जो स्मॉल है किसको मिलता है? शोल्टो एंड मॉटसन को. और उनको क्या करता है? ब्राइब देता है, रिश्वत देता है. इनटू हेल्पिंग हिम एस्केप इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर इन द फॉर्च्यून. If they are ready to help him in his escape, he assures them, he promises them that he will give them share in the fortune, in the Agra treasure. The two agreed, दोनों सहमत हो गए. दोनों कौन? शोल्टो एंड मॉस्टन. एंड शोल्टो लेफ्ट टू ब्रिंग बैक द ट्रेजर, शोल्टो चला गया और ट्रेजर लाने के लिए. आफ्टर सम टाइम इट बिकेम अपियरेंट, इट बिकेम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, क्वाइट क्लियर टू स्मॉल that Sholto had betrayed him, Sholto had cheated him, शोल्टो ने उसे फंसाया है, ये स्मॉल को पता चलता है. and he escaped from the island with टोंगा. त्या आयलँडवरती मग तो कुणाच्या मदतीनं सुटतोय? तर ह्या टोंगा, जो त्याचा लॉयल कंपॅनियन आहे, त्याच्या मदतीनं तोही नंतर स्वतः सुटतो आहे हा स्मॉल. आफ्टर मेनी इयर्स स्मॉल हैड ट्रैक्ड डाउन शोल्टो, स्मॉल ने किया, शोल्टो को खोजने का पूरा प्रयास किया. अँड अराइव्ड जस्ट इन टाइम टू सी हिम डाय, आणि अगदी मरतानाच फक्त तो त्याला पाहतो. म्हणजे त्या खिडकीतून तो जो दिसलेला होता,
that was none but Sholto. Okay. After the death, Small affixed the note that was found on the body as a reference to himself and his 3 Arab companions. Small ने क्या किया था? After the death, Small affixed the note that was found on the body. वहाँ body पे वो note लिखी हुई मिलती है as a reference to himself and his 3 Arab companions. वो जो 3 Arab companions थे और वो था, उन्होंने वो लिखी होगी. When he returned to the Sholto estate, फिर उसके बाद में this Small, that is wooden legged man and Tonga arrived at Sholto estate. Then Tonga murdered Bartholomew and the two stole the treasure. और जो शोल्टो है, उस शोल्टो ने छुपाया हुआ खजीना वो टोंगा और वुडन लेग्ड मैन दैट इज जोनाथन स्मॉल वो ले लेते हैं. क्या करके? आफ्टर मर्डरिंग बार्थोलोमेव, क्योंकि बार्थोलोमेव को भी उसका पता चला होता है और वहाँ पे वो उनका खून कर देते हैं. स्मॉल कॉन्क्लूड्स हिज नैरेटिव. स्मॉल अभी एक कॉन्क्लूड कर देता है उसका नैरेटिव, उसका कथन, बाय रिवीलिंग दैट इन द कोर्स ऑफ द चेस ऑन द थेम्स. जब थेम्स में जो चेस चल रहा था, पाटलाग, ही थ्रू द ट्रेजर ओवरबोर्ड. स्मॉल ने क्या किया? थ्रीव, फेंक दिया. क्या? ट्रेजर, द फॉर्चून, द अग्रा ट्रेजर, ओवरबोर्ड. ओवरबोर्ड दैट इज फ्रॉम अ शिप इनटू द वाटर. जहाज में से वाटर में फेंक दिया है. अगर मेरा नहीं तो किसी का नहीं. ओके. स्मॉल इज टेकन टू प्रिजन. स्मॉल को प्रिजन में लेके जाते हैं, जेल में. एंड वॉटसन हु हैज़ कम टू लव मैरी, मॉस्टन proposes to her. You know the meaning of proposes, put forward for consideration, प्रस्ताव पुढे करणे. But be cautious about proposing, okay, to others. Okay. तो बाद में क्या हो जाता है? तो लास्ट एंड क्या है? तो स्मॉल इज सेंट टू द प्रिजन एंड वॉटसन, दैट इज डॉक्टर वॉटसन एंड मैरी वेयर इन लव विथ ईच अदर एंड देन मॉस्टन प्रोपोजेस टू हर. ओके. थीम ऑफ द नॉवेल. नॉवेल की थीम क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है नॉवेल का? द थीम ऑफ द नॉवेल रिवॉल्व्स अराउंड द आग्रा ट्रेजर. आग्रा ट्रेजर के रिव्हॉल्व करता है. रिव्हॉल्व, फिरणे, त्याच्या अवतीभोवती ही कादंबरी फिरते आहे. थ्रूआउट द स्टोरी द अपीयरन्स ऑफ द ट्रेजर लीड्स टू अ डायरेक्ट अँड ऑफन ट्रॅजिक चेंज इन द लाईव्स ऑफ द कॅरेक्टर्स. ट्रेजर इज द सेंट्रल आयडिया, ट्रेजर इज द सेंट्रल थीम, आणि त्याच्याच इर्द गिर्द अवतीभोवती सगळे कॅरेक्टर्स वगैरे फिरत आहेत. बिकॉज ऑफ धिस इट इज इम्पॉर्टंट दॅट द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर वुड कॉज द कैरेक्टर्स टू रिटर्न टू देयर प्रीवियस पोजिशन. और ये जो रिमूवल है ट्रेजर का रिमूवल, फिर से क्या करेगा? कॉज करेगा. किसको? कैरेक्टर्स को. काय में? टू रिटर्न, वापस आने में. कहाँ वापस आने में? देयर प्रीवियस पोजीशन, उनकी उस स्थिति में वो वापस लाएगा. क्या? इसका रिमूवल, ये ट्रेजर का चले जाना. इन द केस ऑफ स्मॉल, जो स्मॉल है, जो कि जोनाथन स्मॉल है, जो कि वुडन लेग्ड है, जिसने मर्डर किया है, ओ अ कन्विक्ट, ही इज अ कन्विक्ट. कन्विक्ट अ गिल्टी पर्सन, दोषी आहे, गुन्हेगार आहे. द री एमर्जन्स ऑफ द ट्रेजर लीड्स हिम डाउन अ पाथ दैट एंड्स इन मर्डर. जो ट्रेजर के लिए और जाता है, वो क्या करता है? और मर्डर पे आता है. विद द रिमूवल ऑफ द ट्रेजर ही इज़ अ प्रिजनर वंस अगेन. रिमूवल करने के बाद में भी वो प्रिजनर है वंस अगेन. मैरी मॉस्टन इज़ अ चार्मिंग यंग वूमन whom Watson contemplates, meditate, चिंतन करने, marrying. He proposes to her and marries with her. Okay. With the prospect of Mary becoming an heiress. ही heiress आहे. Heir उत्तराधिकारी, heiress a lady here. However, this possibility is removed. ती वारस असते परंतु ती ही पॉसिबिलिटी रिमूव्ड होते. When it is discovered that the Agra treasure is gone, चला गया है एग्रा ट्रेजर, तो उससे क्या होता है? मैरी रिटर्न्स टू अ पोजिशन इन विच वॉटसन कॅन कम्फर्टेबली प्रपोज मॅरेज. परिस्थिती अशी आहे की आता ट्रेजरच गेला ना, खजिनाच गेला, मग कसली आली मॅरी त्याचं हिअरेस उत्तराधिकारी, आणि म्हणून ती पुन्हा गरीब झाली. गरीब झाल्यामुळं काय झालं? वॉटसन कॅन कम्फर्टेबली इझिली प्रपोज मॅरेज, म्हणून तो लग्नाचा प्रस्ताव तिच्यासमोर ठेवू शकतो. The shallowness of wealth and the destruction that can
come through. It is also seen prevailing throughout the novel. नॉव्हेलमध्ये काय आहे की शॉलोनीस उथळपणा, संपत्तीचा उथळपणा आणि त्याचं डिस्ट्रक्शन हाही काय आहे तर एक मेन थीम या कादंबरीची आहे. ॲज द आग्रा ट्रेजर डायरेक्टली अँड ॲडव्हर्सली अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एव्हरीवन. लुक, आग्रा ट्रेजर डायरेक्टली, डायरेक्टच अँड ॲडव्हर्सली वाईट पद्धतीनं अफेक्ट्स परिणाम करते ऑलमोस्ट एव्हरीवन. इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी द शीख्स इमिसरी, त्या शीखचा इमिशरी जो आहे त्या अरबचा इमिशरी निरोप्या अँड बार्थोलोमेओ आर बोथ मर्डर्ड. बार्थोलोमेओ दॅट इज द सन ऑफ शोल्टो, ज्या शोल्टोनं तो चोरलेला होता खजिना कुणाकडनं तर जोनाथन स्मॉलकडनं. आर बोथ मर्डरड फॉर द ट्रेजर. दो जाने गई है. टोंगा इज किल्ड वाइल फ्लीइंग विथ इट. टोंगा की भी जान गई है कि जो टोंगा लॉयल कंपेनियन था जोनाथन स्मॉल का, फ्लीइंग करते समय, इसका मतलब है रन अवे, भागते हुए. एंड स्मॉल इज सेंटेंस्ड, और स्मॉल को बड़ी सेंटेंस्ड हुई है, पनिशमेंट हुई है टू लाइफ इम्प्रिझनमेंट, कन्फाइनमेंट, कारावास, आजन्म तुरुंगवास त्याला झालेला आहे. म्हणजे लुक, 3 मर्डर्स आर देअर and 1 in life imprisonment is there. And what is the cause of these 3 murders and life imprisonment? That is the wealth. Actually that is the Agra treasure. Agra treasure, this treasure is the reason of 3 murders and 1 life imprisonment. 3 खुनांचं आणि एक आजन्म तुरुंगवासाचं कारण जे आहे ते आग्रा ट्रेजर आहे. आग्रा ट्रेजर. So don't follow after treasure. Additionally, both Thados and his father spent their lives constantly paranoid about wooden-legged men and about strangers in general. इसके बाद में भी और क्या होता है, 3 जाने भी गई है, एक लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी गया है, हुआ है. उसके अलावा एडिशनली बिसाइड्स बोथ थाडोस अँड हिज फादर, थाडोस अँड शोल्टो, मेजर शोल्टो, स्पेंड देअर लाईव्स, त्यांचं जीवन घालवतात कसं, कॉन्स्टंटली पॅरानॉइड, घाबरत, विथ फियर अबाउट वुडन लेग्ड मैन, जिनके भी पैर लकड़ी के हैं उनको वो डरते हैं. एंड अबाउट स्ट्रेंजर्स इन जनरल, जो भी कोई स्ट्रेंजर दिखाई दिया उसके मन में वो आशंका पैदा होती है कि ये कहीं जोनाथन स्मॉल तो नहीं है, कहीं अरब तो नहीं है, वगैरह वगैरह. द आग्रा ट्रेजर इवन प्रोवाइड्स अ रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट. और आग्रा ट्रेजर में और एक रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट भी है. क्या है वो? फॉर डॉक्टर वॉटसन, who feels that he cannot marry Miss Marston for fear that he will appear to be after her money. अगर वो ट्रेजर मिलता है, किसको मिलता है तो मिस मॉस्टन को, मेरी मॉस्टन को अगर वो ट्रेजर मिलता है तो डॉक्टर वॉटसन के मन में भय है कि अगर वो एक रीच लेडी होती है, अमीर लेडी बनती है वो ट्रेजर से, आगरा ट्रेजर से, और मैं अगर उसको प्रपोज करूं तो सामने क्या नज़रिया आएगा कि आई विल बी आफ्टर हर मनी, कि मैंने पैसों के लिए उसे प्रपोज किया है. दिस वॉज ऑल्सो अ रोमांटिक कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस इज ऑल्सो द सब थीम ऑफ द नॉव्हेल. प्लॉट ऑफ द नॉव्हेल. प्लॉट काय आहे नेमका याचा? द नॉव्हेल हॅज अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट. कॉम्प्लेक्स प्लॉट आहे, रचना. इन्व्हॉल्विंग सर्व्हिस इन इंडिया, त्याच्यामध्ये इंडियातील सर्व्हिस, द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, अ स्टोलन ट्रेजर अँड अ सिक्रेट पॅक्ट अमंग 4 कन्व्हिक्ट्स. द 4 ऑफ द टायटल, 4 जो आहे ना त्यांच्यातला जो कन्व्हिक्ट्स आहे जे दोषी, तेच टायटल आहे. अँड 2 करप्ट प्रिझन गार्ड्स. म्हणजे प्लॉटमध्ये काय आहे या कथानकामध्ये तर ते स्टोलन ट्रेजर आहे, त्यानंतर पॅक्ट आहे, पॅक्ट दॅट इज ॲग्रीमेंट, करार आहे त्या 4 कन्व्हिक्ट्समधला, म्हणजे 3 अरब्स आणि 1 जोनाथन स्मॉल, आणि आणखी 2 करप्ट प्रिझन गार्ड्स. प्रिझनचे गार्ड्स आहेत ना दोघे, कोण तर एक मेरीचे वडील आणि एक थॉडस आणि बार्थोलोमेवचे वडील. मेरीचे फादर दॅट इज मिस्टर मॉस्टन, कॅप्टन मॉस्टन, आणि बार्थोलोमेव आणि थॉडोसचे जे फादर आहे दॅट इज मेजर शॉल्टो. दे आर 2 करप्ट प्रिझन गार्ड्स. According to Mary, in December 1878, her father had telegraphed her upon his safe return from India and requested her to meet him at the Langham Hotel in London.
मेरीनुसार डिसेंबर 1878मध्ये तिच्या वडिलांनी तिला टेलिग्राफ केलेला आहे आणि काय सांगितलेलं आहे, दॅट रिक्वेस्टेड हर टू मीट इन लंडन इन द हॉटेल दॅट इज लँगम. हॉटेलमध्ये आपण भेटूया. डिसेंबर 1878मध्ये टेलिग्राफ करून तिला सांगितलं. व्हेन मेरी अराइव्ड ॲट द हॉटेल शी वॉज टोल्ड दॅट हर फादर हॅड गॉन आउट द प्रिव्हियस नाईट अँड नॉट रिटर्न. अँड ॲज सून ॲज शी reaches to the hotel, the hotel management reports her that her father has gone out and he didn't return since yesterday. Despite all efforts, बहुत ढेर सारे प्रयासों के बाद no trace was ever found out of him. त्याचा कोणताही ट्रेस त्या ठिकाणी लागत नाही. मेरी कॉन्टॅक्टेड हर फादर्स ओनली फ्रेंड. वडिलांचे एकमेव मित्र आहेत, त्याला ती संपर्क करते. दॅट इज मेजर जॉन शोल्टो. हु इज दिस शोल्टो? फादर ऑफ थाडोस एंड फादर ऑफ बार्थोलोमे. संपर्क करते. हु वॉज इन द सेम रेजिमेंट, जो कि वही रेजिमेंट में थे, यूनिट टुकड़ी. लिव्ड इन इंग्लैंड, और इंग्लैंड में रहते थे. बट ही डिनाइड नोइंग हर फादर हैड रिटर्न. वो डिनाई करते कि हमें पता नहीं कि वो यहाँ पे रिटर्न आए हुए हैं. द सेकंड पजल इज दैट सी हैज़, और उसके बाद में दूसरा पजल क्या है, सिक्रेट क्या है, कोड काय आहे, तर सी हॅज रिसिव्ड, तिला मिळालेत काय, 6 पर्ल्स, मोती, इन द मेल फ्रॉम ॲन एनॉनिमस बेनिफॅक्टर. एनॉनिमस, निनावी, बेनिफॅक्टर, गिव्हर, दाता. 6 मोती तिला मिळालेत निनावी गिव्हरकडनं. 1 पर ईयर, हर एक साल को 1 मिलता है. सिंस 1882, 1882 से लेके. आफ्टर आंसरिंग एन एनॉनिमस न्यूज़पेपर क्यूरी इंक्वायरिंग फॉर हर. एक न्यूज़पेपर में क्यूरी आई थी अबाउट हर एड्रेस एंड सी रिव्यूज द एड्रेस, एंड आफ्टर रिसीविंग द एड्रेस सी वॉज गेटिंग पर्ल 1 ईच ईयर, पर ईयर. जेव्हा तिनं तो ॲड्रेस दिलेला आहे वृत्तपत्रात, तेव्हापासून तिला प्रत्येक वर्षी एक मोती पोस्टानं भेटतो आहे, मिळतो आहे. विथ द लास्ट पर्ल सी रिसीव्ड अ लेटर रिमार्किंग दैट सी हैज़ बीन रॉन्ग्ड एंड आस्किंग फॉर अ मीटिंग. जो लास्ट लेटर था, लास्ट पर्ल था, उसके साथ में देयर वॉज ऑल्सो अ लेटर. एंड व्हाट वाज रिटन इन द लेटर, दैट आस्किंग फॉर अ मीटिंग, मिलने के लिए उस लेटर में बुलाया था. होम्स टेक्स द केस अँड सून डिस्कवर्स, होम्सने ही केस घेतली आणि डिस्कवर करतो काय, दॅट मेजर शाल्टो हॅड डाईड इन 1882. तेथे तो काय डिस्कवर करतो की मेजर शाल्टो हा 1882लाच गेला आहे. अँड दॅट विदिन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टाईम मेरी बिगॅन टू रिसीव्ह द पर्ल्स. आणि तिला 6 वर्षांपासून ते मिळालेले आहेत. एकूण 10 वर्ष वडिलांना झाले, म्हणजे पहिले 4 वर्ष मिळाले नाही, म्हणजे 78 ते 4 82, 82 पासून मिळायला लागलेले आहेत. 6 वर्षे भेटलेत. इम्प्लाइंग अ कनेक्शन. द ओनली क्ल्यू मेरी कॅन गिव्ह होम्स इज अ मॅप ऑफ फोर्ट्रेस फाउंड इन हर फादर्स डेस्क विथ द नेम्स ऑफ जोनाथन स्मॉल. एकच क्ल्यू आहे, क्ल्यू सुगावा, की ज्याच्यावरनं काहीतरी शोधलं जाईल. तो काय आहे, मॅप. विच मॅप? मॅप ऑफ फोर्ट्रेस, किल्ल्याचा. अँड इट वॉज फाउंड इन हर फादर्स डेस्क, फादरच्या टेबलच्या ड्रॉवरमध्ये तो भेटलेला आहे, जिसमें नाम लिखा हुआ था जोनाथन स्मॉल, मोहम्मद सिंग, अब्दुल्ला खान एंड दोस्त अकबर. These 4 names were written on what? On a map, and that was a map of a fortress. And where did it get? It got at in her father's desk, Mary's father's desk. हा एकमेव फक्त तिच्याकडे एक क्ल्यू आहे, सुगावा आहे. होम्स, वॉटसन अँड मॅरी मीट थॉडोस शॉल्टो, द सन ऑफ द लेट मेजर शॉल्टो अँड द एनॉनिमस सेंडर ऑफ द पर्स. तो मेजर शॉल्टो जो आहे तोच काय आहे, एनॉनिमस सेंडर ऑफ द पर्स. तो निनावी मोती पाठवणारा तो आहे शोल्टो. ओके. थॉडोस कन्फर्म्स द मेजर हॅड सीन मेरीज फादर द नाईट ही डाईट. थोडंसला कन्फर्म्स करतोय, तो खात्री करतोय की मेजर हॅड सीन मेरीज फादर. मेजर म्हणजे मेजर शॉल्टो, म्हणजे त्याच्या वडिलांनी पाहिलं होतं. कुणाला? मेरीज फादर द नाईट ही डाईट, ज्या रात्री तो मेला. कोण? मेरीज फादर, दॅट इज कॅप्टन मॉस्टन. त्या रात्री या दोघांची भेट झाली होती, हे थोडंच कन्फर्म करतोय. दे हॅड अरेंज्ड अ मीटिंग टू डिवाइड अ प्राइसलेस ट्रेजर. उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, काय केली आहे? तो डिवाइड, वाटण्यासाठी. काय? प्राइसलेस ट्रेजर, मौल्यवान खजिना.
शोल्टो हैड ब्रॉट होम फ्रॉम इंडिया, शोल्टो ने वो इंडिया से वो लाया था, इंडिया से लाया था. व्हाइल कॉरलिंग ओव्हर द ट्रेजर, ट्रेजरवरती कॉरलिंग झाले, भांडण. कॅप्टन मॉस्टन, मेरीज फादर, लॉन्ग इन वीक हेल्थ, उसकी हालत खराब थी. सफर्ड अ हार्ट अटॅक, संपत्ती मिळवणं टिकवणं तेही मोठी जिकिरीची गोष्ट असते. हार्ट अटॅक आलाय कुणाला? कॅप्टन मॉस्टनला, मेरी मॉस्टनच्या वडिलांना. नॉट वॉन्टिंग टू ब्रिंग अटेन्शन टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द quarrel and also worried that circumstances would suggest that he had killed Mostyn in an argument, particularly since Mostyn's head struck the corner of the chest as he fell. शोल्टो डिस्पोज्ड ऑफ द बॉडी अँड हिड द ट्रेजर. शोल्टो काय करतो? ती बॉडी डिस्पोज करतो, विलिंगली डिस्पोज करतो आहे आणि हिड द ट्रेजर, ट्रेजर हिड करतोय. However, he himself suffered from poor health and an enlarged spleen, possibly due to malaria, as a quinine bottle stands by his bed. And look, both were poor in health, and so the latter also suffered the health. And also, he was thinking that I am the cause of the death of Mr. Mostyn. So he also suffered a lot. His own health became worse when he received a letter from India in early 1882. त्याची हेल्थ ही खराब झालेली आहे जेव्हा त्याला 1882ला लेटर मिळालं. डाईंग, ही कॉल्ड हिज टू सन्स, मरते वक्त उसने क्या किया? किसने? शोल्टो ने क्या किया? मेजर शोल्टो ने. ही कॉल्ड हिज टू सन्स, दोनों बेटों को बुलाया, एंड कन्फेस्ड टू मॉस्टन्स डेथ and was about to divulge the location of the treasure when he suddenly cried, "Keep him out," before falling back and dying. देखो क्या हो गया, दोनों बच्चों को बताया और क्या किया? when he and was about to divulge, जब डाइवल्ज करने वाला था, रिवील करने वाला था. क्या करने वाला था? रिवील लोकेशन ऑफ द ट्रेजर. त्या लोकेशनची जागा तो सांगणार होता मरणाच्या अगोदर. आणि तो क्राईड, कीप हिम आउट, कीप हिम आउट, त्याला दूर ठेव. कुणाला दूर ठेव? तर खिडकीत त्याला कोणी दिसलेलं आहे, त्याला दूर ठेव असं म्हटलं. अँड when the sons came back, that time this Major Sholto was already dead. The puzzled sons glimpsed a face in the window. देखा उन्होंने, but the only trace was a single footstep in the dirt. सिंगल फुटस्टेप क्या था? एक ठपका, ठसा काय आहे त्याच्यामध्ये? तो एक छोटासा निशाणी आहे. ऑन देअर फादर्स बॉडी इज अ नोट रीडिंग द साइन ऑफ द फोर. त्यांच्या साइन काय आहे तेथे? काय आहे तर एक नोट आहे, आणि नोट काय आहे? द साइन ऑफ द फोर, चौघांचं चिन्ह, चौघांचं खून म्हणा, चौघांची सही म्हणा, चौघांची निशाणी म्हणा. बोथ ब्रदर्स quarreled over whether a legacy should be left to Mary Mostyn, and Thaddeus left his brother Bartholomew. दोघांमध्ये वाद होतो की त्या मेरी मॉस्टनला ती लिगसी संपत्ती द्यायची की नाही. आणि थडस लेफ्ट हिज ब्रदर बॉर्थोलेमो टेकिंग अ चॅपलेट म्हणजे मोत्यांची माळ, अँड सेंडिंग इट्स पर्ल्स टू मेरी. मेरीला तो पर्ल त्यातले पाठवत असतो. म्हणजे हा जो थडोस आहे ही इज मोर लिबरल. The reason he sent the letter is that Bartholomew has found the treasure, and possibly Thaddeus and Mary might confront him for a division of each. तो म्हणतो त्याला ते सापडले आणि त्यांना काय करायचं? कन्फ्रंट, मीट फेस टू फेस, तोंड देणे. फॉर डिविजन ऑफ इट, तीनों एक दूसरों के सामने आने चाहिए, इसलिए उसने उसको बुलाया था. किसने किसको बुलाया था? भूल गए? थडोस हैड कॉल्ड टू मेरी मॉस्टन, क्योंकि थोड़स को पता था कि इसमें उसके पिता का भी हाथ था. ही इज ऑल्सो द हेयर ऑफ दिस ट्रेजर. ओके. बार्थोलोमेव इज फाउंड डेड इन हिज होम फ्रॉम अ पॉइजन. बार्थोलोमेव डेड मिला है. पॉइजन, डार्ट, बाण, भाला, इधर पण थॉर्न होने काटा. एंड द ट्रेजर इज मिसिंग. ट्रेजर एक बार फिर मिस हो गया है. वाइल द पुलिस रॉन्गली टेक थोड़स इन एज अ सस्पेक्ट. थोड़स को ले गए पुलिस कस्टडी में, क्योंकि उन्हें क्या लगा कि थोड़स माइट हैव किल्ड हिज ब्रदर बार्थोलोमेव.
because of the treasure. Holmes deduces, draw a logical conclusion. तर्क काढतोय होम्स, डिटेक्टिव्ह आहे ना हा गुप्तहेर. That there are two persons involved in the murder. दो लोग शामिल हैं. A one-legged man, Jonathan Small, as well as another small accomplice, आणि दुसरा एक स्मॉल छोटा माणूस आहे. ओके. He traces them to a boat landing where Small has hired a steam launch named the Aurora. त्या बोटीपर्यंत ते गेलेले आहे, अरोरा नावाच्या बोटीपर्यंत. With the help of dog Toby that he sends Watson to collect from Mr. Sherman, the Baker Street irregulars, and his own disguise, Holmes traces the steam launch. तर होम्स डिस्गाईज करून छुप्या पद्धतीनं सोंग घेऊन तो ट्रेस करतो त्या स्टीम लॉन्चच्या, त्या अरोराचा शोध तो लावतोय. इन अ पोलीस टीम लॉन्च, होम्स एंड वॉटसन चेज द अरोरा एंड कैप्चर इट. पुलिस के स्टीम बोट्स में व्हाट डू? दे चेस, दे फॉलो होम्स. हु फॉलो? होम्स अँड वॉटसन. कुणाचा पाठलाग करतात? अरोरा स्टीम बोटचा. अँड कॅप्चर इट, पकडतात. बट इन द प्रोसेस end up killing the small companion after he attempts to kill Holmes with a poison dart shot from a blow 5. blow 5 मधून या होम्सला मारताना हा पकडला जातो, तो स्मॉल पकडला जातो, म्हणजे स्मॉल कंपॅनियन हा पकडला जातो आणि त्याला त्या ठिकाणी मारलं जातं. ही वॉज किल्ड. स्मॉल ट्राईज टू एस्केप. जोनाथन स्मॉल ट्राईज टू एस्केप बट इज कॅप्चर्ड. सुटकेचा प्रयत्न करतो परंतु पकडलं जातं. हाउएवर द आयर्न ट्रेजर बॉक्स इज एम्प्टी. लेकिन अभी भी ये आयर्न ट्रेजर बॉक्स, दैट इज आगरा ट्रेजर फॉर्च्यून, इज एम्प्टी. बॅग इज एम्प्टी. स्मॉल क्लेम्स टू हॅव डम्प्ड. स्मॉल काय करतो? क्लेम्स सांगतोय. हॅव डम्प्ड, डिपॉझिट वेस्ट मटेरियल, कचरा टाकणं. द ट्रेजर over the side during the chase. Dumped, thrown away, overboard. overboard केले म्हणजे he had thrown that treasure from the boat in the water, in the river, he says. Okay. Small confesses that years before he was a soldier of the 3rd Buffs in India and lost his right leg in a swimming accident to a crocodile. आता स्मॉल मग सांगतोय ना सगळं कसं कसं झालं. तो कन्फेस करतो, कबूली जवाब देतोय कि 3 साल पहले आई वॉज अ सोल्जर, मैं एक सैनिक था 3rd बफ्स में इंडिया में, और वहाँ पे मैंने क्या किया, तो मैंने मेरी लेग लॉस्ट किया स्विमिंग एक्सीडेंट में. क्रोकोडाइल दैट इज़ मगर खा गई मेरा एक पैर. आफ्टर सम टाइम व्हेन ही वॉज एन ओवरसियर, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक होता, ऑन अ टी प्लांटेशन. द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 occurred and he was forced to flee for his life to the Agra fortress. त्या आग्रा फोर्ट्रेसवरती त्याला इंडियन रिबेलियनमध्ये त्या ठिकाणी फोर्स्ड, बळजबरीनं पाठवलं जातं. while standing guard one night he was overpowered by 2 Sikh troops. त्याच्यावरती दादागिरी केली एक दिवस त्या किल्ल्याचे रखवालदारी करत असताना. who gave him a choice of being killed or being an accomplice to whaling, a disguised servant of a Raja who sent the servant with a valuable fortune in pearls and jewels to the British for safekeeping. त्याला काय दिली तर चॉईस दिली गेली. 2 चॉईस आहे. चॉईस नंबर 1 being killed, मर जाओ, और being an accomplice, या हमारा साथ दे दो. टू whaling a disguised servant, जो डिस्गाइज सर्वंट आहे राजाचा, याला राजाने पाठवलेला आहे. कशासह तर फॉर्च्यून, ट्रेजर, कशाचा ट्रेजर? पर्ल्स अँड ज्वेल्स, मोत्यांचा, आणि ज्वेल्स म्हणजे वी कॅन से व्हॅल्युएबल थिंग्स. तर राजाने पाठवलेलं होतं ब्रिटिशला फॉर सेफ कीपिंग, त्याच्या सुरक्षेसाठी. तर ह्या सीख ट्रूप्सनं त्याला 2 चॉईस दिलेली आहे. एक तर मरून जा, मर्डर तुझा करू, नाहीतर आम्हाला साथ दे. ओके. द रॉबरी अँड मर्डर टूक प्लेस अँड द क्राईम वॉज डिस्कवर्ड. रॉबरी होते, मर्डरही होते, म्हणजे ते लुटतात त्याला आणि त्याचा मर्डर करतात. अल्दो द ज्वेल्स वेअर नॉट, बाकीचं सगळं डिस्कवर केलं जातं. रॉबरी डिस्कवर होते, मर्डरही डिस्कवर होतो, पण ज्वेल्स, ट्रेजरी इज नॉट डिस्कवर्ड. ट्रेजरी त्याचा शोध लागतच नाही ना, फेकून देतोय ना तो. स्मॉल गॉट पिनल सर्व्हिट्यूट, स्मॉलला पिनल सर्व्हिट्यूट, दॅट इज इम्प्रिझनमेंट विथ हार्ड लेबर. सश्रम तुरुंगवास होत आहे स्मॉलला, जोनाथन स्मॉलला.
on the Andaman Islands, and after 20 years, 20 साल बाद, he overheard that John Sholto had lost much money gambling and cannot even sell his commission. Therefore, he will have to resign. Small saw his chance and made a deal with Sholto and Arthur Mostyn. आणि इथं मग हा काय करतोय स्मॉल, तो पाहतोय काय की हा जो जॉन शॉल्टो आहे गॅमलिंग खेळ करतोय, पत्ते वगैरे खेळतोय, जुवा खेळताय आणि त्याच्यामध्ये त्याला प्रचंड पैशाची गरज आहे हे त्याच्या लक्षात येतं आणि मग तो त्याच्यासोबत डील करतोय, करार. शोल्टो वुड रिकव्हर द ट्रेजर अँड इन रिटर्न सेंड अ बोट टू पिक अप स्मॉल अँड शिक्स. शोल्टो काय करणार, रिकव्हर करणार. काय रिकव्हर करणार, ट्रेजर, तो खजिना, आणि काय करणार, बोट पाठवणार. कोणासाठी, स्मॉल आणि शिक्स यांच्यासाठी तो बोट पाठवणार. हा करार त्यांच्यामध्ये होतो, शोल्टो आणि जोनाथन स्मॉलमध्ये. शोल्टो डबल क्रॉस्ड, चोर पे मोर हो गया. बोथ मॉस्टन अँड स्मॉल दोघांनाही त्याने त्या ठिकाणी ओव्हरटेक केलेला आहे, साईडला केलेला आहे. अँड स्टोल द ट्रेजर फॉर हिमसेल्फ. अकेले चुरा लिया आफ्टर इनहेरिटिंग अ फॉर्च्यून फ्रॉम हिज अंकल. चुरा लिया है इनहेरिटिंग फॉर्च्यून. स्मॉल व्होवड, स्मॉलने क्या किया, व्होवड. व्हेंजियन्स, बदला, सूड. स्मॉल म्हणतोय व्होवड, शपथ घेतोय की बदला घेईल, सूड घेईल. अँड 4 years later एस्केप्ड द अंदमान आयलँड. स्मॉल सुटला दिसून होता अंदमान आयलँडवरनं विथ अँड आयलँडर नेम्ड टोंगा. आयलँडचा जो आयलँडर आहे तिथलचा मूळ निवासी टोंगा. आफ्टर दे बोथ किल्ड अ प्रिझन गार्ड. ते दोघेही त्या प्रिझन गार्डला मारतात. इट वॉज द न्यूज ऑफ हिज एस्केप दॅट शॉक्ड शोल्टो इन टू हिज फेटल इलनेस. आणि ही जी न्यूज ती शोल्टोला समजते की जोनाथन, स्मॉल आणि टोंगा यांनी प्रिझन गार्डला किल केलेलं आहे आणि मग याला फेटल इलनेस येतो. त्याला माहिती की हे कुठं जाणार, मेरे ही तरफ आएगा क्योंकि मैंने उसे फसाया है. स्मॉल अराइव्ड टू लेट टू हियर ऑफ द ट्रेजर्स लोकेशन but left the note which referred to the name of the pact between himself and his 3 Sikh accomplices. तेथे येतो परंतु उशिरा येतो आणि तेथे ती नोट राहते. कोणती नोट, त्या 3 शीख कंपॅनियनची आणि त्याच्यामधली द साइन ऑफ 4. वेन बार्थोलोमेव फाउंड द ट्रेजर, बार्थोलोमेव को भी पता चल गया ट्रेजर का. स्मॉल प्लान्ड टू ओनली स्टील इट बट क्लेम्स अ मिसकम्युनिकेशन लेड टोंगा टू किल बार्थोलोमेव ॲज वेल. परंतु तेथे मिसकम्युनिकेशन होते. स्मॉलला तो एकट्याला चोरायचा आहे परंतु मिसकम्युनिकेशनमुळं टोंगा त्या बार्थोलोमेवला त्या ठिकाणी मारून टाकतो आहे. मिसकम्युनिकेशनमुळे म्हणजे तो तिथे त्याच्यासाठी झालेला होता. अँड दे सी अँड दे किल हिम. स्मॉल क्लेम्स द आग्रा ट्रेजर ब्रॉट नथिंग बट बॅड लक टू एनीवन हू केम इन टच विथ इट. म्हणजे असं म्हणतात की हिडन ट्रेजर आहे त्याच्या सहवासात जाऊ नये, त्यातनं वाईटच होत असतं. आणि म्हणून स्मॉल क्लेम्स करतो की आग्रा ट्रेजरने क्या किया है, तो बॅड लक किया है. किसका, एनीवन हू केम इन टच विथ इट. जोही त्याच्या संपर्कात आला त्याचा वाईटच झालेला आहे. द सर्वंट हू वॉज मर्डर, सर्वंट बी मर्डर झालेला आहे. शोल्टो लिव्हिंग विथ फिअर अँड गिल्ट. शोल्टो कसा राहतो, फिअर, घाबरत घाबरत, अँड गिल्ट, अपराधीपणानं. अँड नाऊ ही हिमसेल्फ इज ट्रॅप्ड इन स्लेव्हरी फॉर लाईफ. आता तोच ट्रॅप्ड झालेला आहे. half his life building a breakwater in the Andaman Islands and the rest of his life digging drains in Dartmoor prison. Digging drains म्हणजे निचरा करण्यात. अर्ध जीवन तिकडे गेलं आहे, अर्ध इकडं त्याचं चिंतेमध्ये जात आहे. जरी त्याच्याकडे खजिना आहेत तरीही. हे विशेष. मेरी मॉस्टन is left without the bulk of the Agra treasure. This Mary Mostyn, the lady, left without the bulk, great in size, मोठ्या प्रमाणात, विदाउट द आग्रा ट्रेजर, तिच्याशिवाय ती राहिलेली आहे. अल्दो सी विल अपॅरेंटली रिसीव द रेस्ट ऑफ द चॅपलेट. तिला जरी पुढचं चॅपलेट, अ गार्लँड फॉर अ पर्सन्स हेड, मोत्याचा हार मिळणार असतो तरीही ती त्याच्यापासून दूर आहे. जॉन वॅटसन फॉल्स इन लव विथ मॅरी अँड इट इज रिव्हील्ड ॲट द एंड दॅट ही प्रपोज टू हर अँड सी हॅज ॲक्सेप्टेड. बाद में ये पता चलता है कि जॉन वॅटसन, दैट इज डॉक्टर वॅटसन, इज इन लव विथ मैरी and he proposes to her and it has been accepted. Okay? मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा आया कि नहीं? और देखो, बार बार देखो और एंजॉय करो.
Dr. Gaikwad, thank you all for watching the complete video. Thank you.